After quite a long time. Good. So today, once again, I would like to insist, reiterate that our body is the precious instrument, the rarest gift by Mother Nature. This we have with our housing the Jivatma or our real self, which is the exclusive prerogative with the creative power. That creativity is the exclusive prerogative of the human birth. அது என்னைக்குமே மறக்காதீங்க. ஒன்றை படைக்கும் ஆற்றலை பெற்றவர்கள் மனிதர்கள். படைப்பின் ஆற்றலை பெற்றவர்கள் அந்த படைத்த சக்தியின் ஒரு பகுதியாக இருப்பவர்கள் தான். அதுதான் அண்டத்தில் உள்ளது பிண்டத்தில், பிண்டத்தில் உள்ளது அண்டத்தில் சித்தர்கள் சொல்றது. மற்ற எல்லா உயிர்களுமே படைக்கப்பட்டவை. இயற்கை அறிவால் உந்தப்பட்ட. They are all living a life instinct based. They come round and round in a maze, in a labyrinthine circle, without having any freedom. There is no free will for any other creation other than the human. So you should be diligent enough, you should be intelligent enough to apply as what is that I have got the creative power, where and how and why and how I should apply it. That's very important, very important. அதற்காகத்தான் நமக்கு நம்ம குருஜி வழி காட்டுறார். எத்தனையோ சத்குருக்கள், ஆண்டோர்கள், சான்றோர்கள் ஒரு மனிதனின் வாழ்க்கை இப்படி அமையுமானால் அதுதான் சுதந்திரம். அதுதான் சுதந்திரம். நம்ம சுதந்திரம் நினைச்சிருக்க சுதந்திரமே கிடையாது. ஜோரா எல்லாமே அற்புதமா சண்டே லஞ்ச் ப்ரிப்பேர் பண்ணிருப்பீங்க, நல்ல சமைக்கிற வாசனை வந்திருக்கு, எல்லாமே பிரமாதமா. You will all feel very hungry. But say, suddenly something happens and somebody chides at you, somebody insults you, you lose. The very food which was so much with aroma loses its own attraction. There's no liberty. There's no liberation. புரியுதா? அந்த லிபரேஷன்ங்கிறது நமக்குள்ள இருக்கு. அதை நோக்கி போறதுதான் the very purpose of the human birth. அதற்காகத்தான் நான் வந்து every week I go to take pains to understand, to make you, or rather I hammer everybody. இதை விட்டுட்டு சும்மா சம்பாதிக்கிறதுல இல்லாட்டி ஆண்ட்ராய்டு நோண்டின்னு இருக்கிறதுல லேப்டாப் பிரயோஜனமே கிடையாது. அந்த சீரியல்ல பாக்குறது என்னத்தை காட்ட திருப்பி அதே தானே. Other than that, because the director who is a human being, he cannot think beyond that. Only the Sadgurus and Siddhas, they go, always make it a habit to go to the sites, to learn about what the great achievers, Abdul Kalam, Mahathir Babaji, Vivekananda, Ramakrishna Paramahamsa, Ramana Maharishi. Appada, you will get what we have to, then only our thoughts can take a focus and a direction. Every day is very precious for us. Only when you are well-founded in your own, only when you are well-founded in your path, you can make at least some progress. At least the next birth, you can continue from there on. That's assured by Guruji. எவ்வளவு முயற்சி பண்ணி இந்த ஜென்மம் முடிவச்சியும் அடுத்த ஜென்மத்தில் அங்கிருந்து நீங்க ஆரம்பி. அதனால ஒவ்வொரு நாளுமே நமக்கு முக்கியம். சோ அதனால தான் நான் திருப்பி சொல்றது. இன்றைக்கு அற்புதமான ஒரு பாடலை பார்க்கலாம். அருவி மலை நடுவே ஆயிரக்கால் மண்டபத்தில் திருவிளையாடல் கண்டு தரிசிப்பது எக்காலம். எள்ளும் கரும்பும் எழில் மலரும் காயமும் போல் உள்ளும் புறம்பும் நின்றதை உற்றறிவது எக்காலம். பிறப்பும் இறப்புமற்று பேச்சுமற்று மூச்சுமற்று மறப்பும் நினைப்புமற்று மாண்டிருப்பது எக்காலம். தன்னை மறந்து தலத்து நிலை மறந்து கன்மம் மறந்து கதி பெறுவது எக்காலம். தான் என்ற ஆணவமும் தத்துவமும் கெட்டொழிந்தே ஏனென்ற பேச்சுமில்லாது இலங்குவதும் எக்காலம். உற்று உற்று பார்க்க ஒளி தரும் ஆனந்தம் அதை நெற்றிக்கு நேர்கண்டு நிலைப்பது இனி எக்காலம். அற்புதமான பாடல்ங்க. பத்திரகிரியாருடைய அற்புதமான பாடல். பர்த்ருஹரி பட்டினத்தானுடைய பிரதம சீடர் பர்த்ருஹரி. நம்ம பத்திரகிரியான்னு தமிழ் சொல்லுவோம். பார்க்கலாம், முதல்ல இருந்து வரலாம். எப்படி குருஜி ஒரு சின்ன குழந்தை அம்மா
விரல பிடிச்சி கூட்டிட்டு போறது போல 3 stage pranayama, Bhastrika, Om chanting, Sudarshana Kriya, finished. You will be at the apex of brimming with energy. Apply that energy for your own progress to know who you are in reality. Where were you 50 years ago? Where are you going to be 50 years afterwards? Guruji will beautifully say in the Visalakshi Mandap, he will on satsang he quoted, we are all present today here. How many of us are going to be here after 100 years? That you need to think. Are we here or are we going to continue to be here? It's a question like that. அருவி மலை நடுவே ஆயிரக்கால் மண்டபத்தில் திருவிளையாடல் கண்டு தரிசிப்பது எக்காலம். Aruvi is a downward and upward. It is a Ida and Pingala. The prana goes on and on. When we do the Nadiswadana pranayama, that's what we understand. Idaigalai Pingalai, Mari Mari, your breath goes in and out, either in the left nostril or the right nostril. Aruvi Malai Naduve. In between there is a Sushumna Nadi, the Agni Nadi, which directly comes from the Mooladhara to the Sahasrahara. ஆயிரக்கால் மண்டபத்தில் ஒவ்வொரு கோயிலுக்கும் போனீங்கன்னா இதெல்லாம் கவனிக்கணும். ஆயிரக்கால் மண்டபம் ஒன்று இருக்கும். எஸ்பெஷலி ஸ்ரீரங்கம் எல்லாம் போனீங்கன்னா, பெரிய கோவில் போறீங்க, சிதம்பரம் எல்லாம் போறீங்கன்னா ஆயிரக்கால் மண்டபம் தனியா இருக்கும். அங்க யாருமே போக மாட்டாங்க. ஏன்னா there is no attraction. But a sensitive person and a sensible person, அது வந்து இதுல ஸ்ரீரங்கத்துல கிளி மண்டபம்னு சொல்லுவாங்க. அங்க போங்க. Just like that, your mind will become silent. இதெல்லாம் உயித்து உணர்ந்தவன் தான். ஆயிரக்கால் மண்டபம் ஏண்டா பண்றாங்க, எத்தனை ஒரே கல், இங்க ஒண்ணுமே அட்ராக்ஷனே இல்லையே, அங்க சிற்பமும் இருக்காது, ஒரு இல்லாட்டி எந்த ஒரு வெறும் கம்மமா இருக்கும். There, if you understand, அதற்கு மேல ஒரு கோபுரம் மாதிரி இருக்கும். That will be fixed with the focusing towards the space element. எத்தனையோ ஆண்டவர்கள் அந்த தவம் ஏற்றும் தியானம் பண்றவங்க நிறைய பேர் அங்க ஒண்ணு இல்ல சார் போயிட்டே இருப்பாங்க. அங்கதாண்டா இருக்கு எல்லாமே சொல்லுவேன். திருவண்ணாமலை அண்ணாமலையார பார்த்து போறச்ச உங்களுக்கு வந்து மண்டபம் இருக்கு ரைட் சைடு, அங்க போய் பாருங்க. ஏன் பகவான் ரமணர் பாதாள லிங்கத்துல இருந்தாரு அப்பதான் உங்களுக்கு புரியும். அங்க ஒரு நிமிஷம் போய் நெல்லுங்க, டக்குனு யுவர் மைண்ட் எப்படி 3rd ஸ்டேஜ் பிராணாயாமம் முடிச்ச உடனே யுவர் மைண்ட் கெட்ஸ் ஃபிக்ஸ்ட். உங்க மைண்டா இருக்கிறது தெரியாது உங்களுக்கு. நீங்க என்ஜாய் பண்ணி நீங்க 3 ஸ்டேஜ் பிராணாயாமா பண்ணீங்கன்னா 3rd ஸ்டேஜ் முடிச்ச உடனே எங்க இருக்கீங்க தெரியாது. டீச்சர் சொல்லுவார், let us get ready for Bhastrika. அப்பதான் கேட்பீங்க. the mind will be very silent and பெரிய திருப்தியா நிம்மதியா இருப்பீங்க. அதுதான் அருவி மலை நடுவே ஆயிரக்கால் மண்டபத்தில் திருவிளையாடல் கண்டு தரிசிப்பது எக்காலம். there's a bliss hormone in your pineal gland. That is a melatonin, serotonin. The pineal gland decides your circadian cycle of your sleep and hunger, and it gives you the joy hormone, Brahmananda, bliss. That's a nect Amritadhara. Aruvi malai naduve ஆயிரக்கால் மண்டபத்தில் திருவிளையாடல் கண்டு தரிசிப்பது எக்காலம். How am I to understand the bliss there within me? எல்லாருமே சொல்றாங்க உங்களுக்குள்ள ஆனந்தம் இருக்கு, பேரானந்தம் இருக்கு, சச்சிதானந்தம் இருக்கு. How am I to experience that? The first thing. அடுத்தது, எள்ளும் கரும்பும் எழில் மலரும் காயமும் போல் உள்ளும் புறம்பும் நின்றதை உற்றறிவது எக்காலம். எள்ள கண்ணுல பார்க்கலாம், கரும்பியம் கண்ணுல பார்க்கலாம், மலரை கண்களில் பார்க்கலாம், காயம் என்றால் இந்த உடலையும் கண்களில் பார்க்கலாம், கண்ணாடி நின்றுட. ஆனால் எள்ளில் இருக்கக்கூடிய எண்ணெயை பார்க்க முடியுமா? கரும்பில் இருக்கக்கூடிய அந்த ரசத்தை உணர முடியுமா? எழில் மலரன் வாசனையை பார்க்க முடியுமா? இந்த உடலுக்குள் இருக்கும் உணர்வுகளை உணர முடியுமா? ஆனால் அவைதானே அந்த புறக்கண்களுக்கான அற்புதமான அருட்பெரும் உள்ளுரையும் பொருளாக விளங்குகிறது. எள்ளுன்னா எள்ளிய கையில வச்சுட்டு இருக்கோம், அதுக்கு எண்ணெய் நம்ம பார்க்கிறோம். கரும்புன வெறும் கரும்பியா கையில வச்சு பார்த்துட்டு இருக்கோம், அதை கடிச்சோ ரசிச்சோ அதுல ரசத்தை எல்லாம் உணர்றோம். உங்களுக்குள்ள அதுதான் ஆனந்தம். எழில் மலர் வெறும் மலரை பார்த்தா நிற்குங்க, முதல்ல வாசனை பார்க்குறீங்க. அது போல இந்த உடம்பை மட்டுமே பார்த்துட்டு இருந்து என்னடா பிரயோஜனம் மக்கு? இந்த உடம்பை மட்டும் ஏண்டா போட்டு ஃபேர் அண்ட் லவ்லி எல்லாத்தையும் போட்டு தேய்க்கிற? அதுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய உணர்வை பார், அந்த உள்ளுரையக்கூடிய அமைதியை, ஆனந்தத்தை. என்ன அற்புதமான பாடல்!
உள்ளும் புறம்பும் நின்றதை, புறம்பு நின்றதே பார்த்துட்டு இருக்கியே, உள்ள நிக்கிறதப்ப. உற்று அறிவது, அற்புதமான தமிழ் வார்த்தை. உற்று என்றால் இட் should be your experience. ஏட்டறிவா இருந்த பிரயோஜனம் கிடையாது, உன்னுடைய அனுபவ அறிவாக விளங்க வேண்டும். உற்று அறிவது எக்காலம். பிறப்பும் இறப்புமற்று பேச்சும் மூச்சுமற்று மறப்பும் நினைப்புமற்று மாண்டிருப்பது எக்காலம். பிறப்பும் இறப்புமற்று. Every day when you sleep it is death, when you get up it is the birth. இல்லையா? அதுதான் நம்ம உணரணும் எப்பவுமே. ஒவ்வொரு நாளும் அதை அப்படியே அப்ளை பண்ணுங்க. உறங்குவது போலும் சாக்காடு, உறங்கி விழிப்பது போலும் பிறப்பு. இட்ஸ் a continuum. பேச்சு மற்றும் மூச்சு மற்ற, that is what you enjoy in your yoga nidra. In yoga nidra குருஜி மாதிரி கிடைக்க மாட்டாங்க. பேச்சு மற்றும் மூச்சு மற்ற, இல்லையா? அந்த அற்புதமான அந்த உணர்வுகளை பார்க்கலாம். அது பார்க்க நாம அந்த நிலையில் இருக்கிறத நீங்க உணர்வீங்க நீங்க. அப்புறம் மறப்பும் நினைப்புமற்று, எந்த விதமான சலனங்களும் இல்லாத ஒரு மௌனமான நிலையில், எண்ணங்கள் அற்ற நிலைதான் மறப்பும் நினைப்பும் அற்று. You never think about the past, you never hanker after your future, you are there in the present of silence. மாண்டிருப்பது எக்காலம். மாண்டிருப்பதுன்னு சொல்லிட்டார். There you are not there, your body lies down, you are somewhere. In yoga nidra the body is there but you are not there, you are somewhere in a higher level of trance. பிறப்புமற்று பேச்சு மூச்சுமற்று மறப்பும் நினைப்புமற்று மாண்டிருப்பது எக்காலம். உற்று உற்று பார்க்க ஒளி தரும் ஆனந்தம் அதை நெற்றிக்கு நேர்கண்டு நிலைப்பதினி எக்காலம். That is why Guruji always insists, do the meditation. குருஜி மாதிரி ஒரு ஆச்சாரியரை ஒரு குருவை பார்க்கவே முடியாது. எத்தனை கைடட் மெடிடேஷன் கொடுத்திருக்காரு? more than 200 கைடட் மெடிடேஷன்ஸ் ஆர் தேர். ஒரு 20 நிமிஷம் உங்களுக்காக ஒதுக்குங்க. எப்பதான் ஒதுக்குவீங்க? மார்னிங் காஃபி, அப்புறம் பிரேக்ஃபாஸ்ட், அப்புறம் லஞ்சு, மத்தியானம் தூக்கம், சாயங்காலம் மறுபடியும் டிஃபனு, ராத்திரி சாப்பாடு, அப்புறம் தூக்கம். The life goes like that. இது நடுவில் டிவி. உங்களுக்காக யாரும் உங்க கூட வர மாட்டாங்க. நம்ம மட்டும் நமக்கு நாம தான். அது கணவனாக இருந்தாலும் சரி, மனைவியாக இருந்தாலும் சரி, உற்றோரும் பெற்றோரும் யாரா இருந்தாலும் சரி, உங்களுக்கு நீங்க தான். அதனால உங்களுக்குன்னு ஒரு 1/2 மணி நேரம் ஒதுக்குங்க. பால்கனில ஒரு சேர் போட்டுக்கோ, காதுல நம்ம மாட்டிக்கோங்க. குருஜியோட கைடட் மெடிடேஷன் இதுக்குவே இருக்கு. ஆண்ட்ராய்ட் போன் 20 நிமிஷம் நிம்மதியா குருஜியோட இருக்கு. உங்களுக்குள்ள பல நிலைகள் மலரும். இது ஒவ்வொரு வீட்லயும் பண்ணீங்கன்னா அதுதான் பூஜை. பூஜை என்பது மலர்ந்து, when you blossom, that is the real puja. Puja means the blossoming. அங்க blossom இருக்கணும். நீ விளக்கேத்தினியா, நீ ஊதுவத்தி காட்டினியா, சாம்பிராணி காட்டினியா, இடது பக்கம் வச்சியா, வலது பக்கம் வச்சியா, தலையில வச்சுக்கிட்டியா, அட கடவுள். பூஜைங்கிற பேர்ல எப்படி எல்லாம் உங்களை போட்டு நீங்களே சாவடிக்கிறீங்க. அது 2 வெத்தலை வச்சியா, 3 வெத்தலை வச்சியா, 1 பாக்கு வச்சியா, அதை பூஜை பண்ற இஷ்டமே, அந்த சுகமே போயிடும். அதுவா பூஜை? பூஜை என்பது உங்களுக்குள் எந்த மலர்ச்சியை உண்டாக்குகிறதோ அதுதான் பூஜை. வறியவருக்கு ஒன்று ஈகும் பொழுது அவன் மனதில், அவன் கண்களில் மலரும் அந்த அற்புதமான மலர்ச்சி தான் பூஜை. அதுதான் உண்மை. அதை உணர்ந்து பண்ணுங்க, ரொம்ப அழகா இருக்கும். உற்று உற்று பார்க்க ஒளி தரும் ஆனந்தம் அதை நெற்றிக்கு நேர்கண்டு நிலைப்பது இயக்கம். ஆட்டோமேட்டிக்கா நீங்க ஆக்ஞால ஃபீல் பண்ணுவீங்க. அற்புதமான ஒரு நிம்மதி, சுகம். அதை விட்டு வெளிவரத்துக்கு இஷ்டமே இருக்காது. அது பாசிபிள். தயவு செஞ்சு கைடட் மெடிடேஷன், குருஜி மெடிடேஷன், எஸ்பெஷலி அரிஹோ மெடிடேஷன் இஸ் வெரி எஃபெக்டிவ். ஐ எம் கிவிங் சோ மெனி, நிறைய பேர் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. அரிஹோ மெடிடேஷன் ஒண்ணு போதும். அரிஹோ மெடிடேஷன் உணர்ந்து பண்ணுங்க, எங்கேயோ இருப்பீங்க, வெளியே வரத்துக்கு இஷ்டமே இருக்காது. குருஜி அவ்வளவு அழகாக கொடுத்து நமக்கு கிடைச்ச பொக்கிஷம் குருஜி. இன்னும் எத்தனை நூற்றாண்டுகளுக்கு குருஜி நம்ம கூட இருந்தாலும் அவருடைய ஞானங்கள் தானாக கண்டிப்பா இருக்கும். இப்ப இன்னொரு முறை பார்க்கலாம். அருவி மலை நடுவே 1000 மண்டபத்தில் திருவிளையாடல் கண்டு தரிசிப்பது எக்காலம். Do the kriya regularly, come what may. அந்த காலையில் 20 நிமிஷம் ஒதுக்கணும், சாயங்காலம் 20 நிமிஷம் கைடட் மெடிடேஷன் பண்ணணும். இதை விட வெட்டி முறிக்கிறது உலகத்துல எதுவும் கிடையாது. அந்த 40 நிமிஷம் ஒதுக்குறதுனால எதுவும் தலைகீழ மாற போகும். இருக்கிற உலகம் எதுவும் அப்படியே இருக்கும். டிவி இருக்கிற இடத்துல டிவி இருக்கும், சேர் இருக்கிற சேர் இருக்கும், மனுஷங்க இடத்துல மனுஷங்க இருப்பாங்க. ஐயோ, நான் கண்ணு மூடி உட்காந்து என்ன ஆகணும், யாருங்க பிரேக்ஃபாஸ்ட் பண்ணுவோம், எங்க ப்ரெஷர் குக்கர் வைக்கிறதுக்கும்,
அவர் கூப்பிடுவாருக்கு, அவர் வர்ற நேரம் ஆச்சுங்க, வருவார் போவார், நாளை இருக்க மாட்டாங்க. ஏன்னா வாழ்க்கையில் பார்த்தவன் தான். அவருக்கு 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 தேய்ச்சி அவருக்கு கொரோனால காணாம போயிட்டாங்க நிறைய பேர். இப்ப அவர் எங்க போய் தேடுவீங்க? மண்ணுக்கடை தேடுவீங்களா, இல்லாட்டி கிரிமட்டோரியத்துல போய் தேடுவீங்களா, இல்ல கட்டி கடல்ல கரைச்ச சாம்பல்ல போய் தேடுவீங்களா? எதுவுமே நிஜம் அல்ல. அதனால் இருக்கக்கூடிய உள் உணர்வு, அதுதான் சொல்றது, எள்ளும் கரும்பும் எழில் மலரும் காயமும் போல் உள்ளும் புறம்பும் நின்றதை உற்றறிவது எக்காலம். Look within yourself. It's not the body, it's not the male body, it's not the female body. நீ யோசிச்சு பாருங்க, ஆண்களையும் நல்ல ஆண்கள் இருக்காங்க, ஆண்கள்ல கெட்ட ஆண்கள் இருக்காங்க, பெண்கள்லயும் நல்ல பெண்கள் இருக்காங்க, பெண்களையும் கெட்ட பெண்கள் இருக்காங்க. அப்போ நல்லது கெட்டது நிர்ணயிப்பது உங்கள் உடலா உணர்வா? உணர்வு. எப்பேற்பட்ட பேர் அழகியாக இருந்தாலும், பேர் அழகனாக இருந்தாலும், அவருடைய குணத்தை நீங்கள் உணரும் பொழுது தானே விலகிடுவீங்க. அவ கணவனா இருந்தாலும் சரி, மனைவியா இருந்தாலும் சரி, அங்க அன்பு இருக்காது. அந்த அன்புங்கிறது உணர்வு. எங்கே அன்பு இருக்கிறது, அது தெய்வம். அதை நோக்கி செல்லுங்கள். உங்கள் வாழ்க்கை பயணம் அதை நோக்கி செல்ல வேண்டும். உற்று உற்று பார்க்க ஒளி தரும் ஆனந்தம் அதை நெற்றிக்கு நேர்கண்டு, ஆக்ஞா நெற்றிக்கு நேர்கண்டு நிலைப்பது இனிய காலம். நிலைக்கணும். அந்த கைடட் மெடிடேஷன் நிலைக்கணும். So do the guided meditation, do the Kriya regularly, and something will happen to you which will keep you at home, and the peace will radiate all around you. You will be joyous, and as a beautiful rose or ஒரு மல்லிகை மலராக, your fragrance, your smile will give the positive energy throughout. இதெல்லாம் பார்த்து வந்தேன். ஒரு சிக் பேஷண்ட் ஒண்ணுமே வேண்டாம், ஒரு அன்போடு தடவுங்க. உங்க கணவனோ மனைவியோ குழந்தையோ பேரனோ பேத்தியோ மகளோ மகனோ, அவன் நொந்து போய் நூலா இருக்கான, அவன் கேள்வி கேட்காதீங்க. சிட் வித் ஹிம் அண்ட் ஜஸ்ட் ஃபீல். அவனை குப்புற படுக்க வச்சுட்டு முதுகத்தை அடைய கொடுக்கும். அதுதான் நம்ம தாத்தா பாட்டி எல்லாம் பண்ணுவாங்க. மடியில படுக்க வச்சுக்கிட்டு ரைட் ஃப்ரம் யுவர் மெடுலா ஆப்லகாட்டா, தட்ஸ் த மவுத் ஆஃப் காட், தட்ஸ் த கான்சியஸ்னஸ், அங்கிருந்து அந்த டெயில் போன் வரைக்கும் தடவி கொடுக்கும். And your touch will automatically, and also this is known as Mukula Mudra. This is Mukula Mudra. Anji velle sekaletta. This will act as a laser beam. It's out of practice I'm telling you. With all love, do the Kriya regularly. And with all love, make your fingers like that. And from Medulla Oblongata, Medulla Apdi Tadai Kudu. I promise you, things will change. And they will be automatically get up and sit down with a smile. அதுக்காக தான் நம்ம பண்ணணும். அதுதான் பண்ணணும். ராத்திரி பொங்கலா பூரியா மசாலா தோசையா இல்ல கட்டி கிச்சடியான்னு நினைக்கிறது தான். அதுக்கு காலையில் 2 நிமிஷம் அது மட்டும் பண்ணணும். அது உங்களுக்காக பண்ணுங்க. உங்களுக்காக. ஐயோ, நான் சில பேர் சொல்லுவாங்க, அவர் எப்ப பார்த்தாலும் கண்ணு மூடி ரூம்லயே உட்கார்ந்து இருக்காரு. அந்த ரூம்ல உட்கார்ந்து ரமண பகவானே கேட்கலையா? அப்பேற்பட்ட ரமண பகவானே கேட்கலையா? இவர் சும்மா உத்து பார்த்துட்டு இருக்காரு. இவர் ஃப்ராடு. The great Arthur Osborne, Paul Brenton, they questioned Ramana Bhagavan. Ramana Bhagavan still he gave a smile. I tell you, நிறைய இருக்குது இல்ல. அதனால உங்களுக்காக பாருங்க. உங்க உள்ள போங்க. உங்க உள்ள போங்க. என்னதான் கண்ணை மூடிக்கோங்க. காதை மூட முடியாது. இது பத்திரிகையாருடைய அற்புதமானது. பத்திரிகையார் புலம்பெல்லாம் கொடுப்பாங்க. அவர் புலம்புற அது அற்புதமான ஒரு அவருடைய தலைப்பு பாடல்களை பார்த்தீங்கன்னா, பத்திரிகையார் புலம்பல் ஒரு 200 புலம்பல் இருக்கும். இது வரைக்கும் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன். இது அடிஷனலா சொல்லிட்டு இருக்கு. அவர் புலம்புறார், கடவுளே இந்த முடிஞ்சணுமே இன்னும் எப்பதான் நான் பாக்குறது. அவருடைய தலைப்பே வந்து பத்திரிகையார் புலம். ரைட்? ஓகே. பியூட்டிஃபுல் லைஃப் அவர்ஸ். நீ எல்லாமே அற்புதமான சண்டே. Be with a smile, with a beaming smile. Always be happy. Keep a smile. Fake it till you make it, as Guruji says. Life is love, life is joy, life is enthusiasm. அடுத்த வாரம் பாருங்க. வாய்ப்புக்கு நன்றி. Thank you.